معزز سامعین، ہمارے چینل سڈ رائٹس میں خوش آمدید۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایبٹ آباد اپنے دوست کے پرزور اصرار پر فراغت کے دنوں میں اس کے گاؤں جانے کو تیار ہوا۔ ایبٹ آباد سے راولہ کوٹ پھر سنگولا جانے والی گاڑی مجھے جلدی ہی مل گئی۔ گاڑی اپنی مخصوص رفتار سے رواں دواں تھی۔ اچانک ہی ایک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ معلوم ہوا کہ انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے اور انجن کی خرابی کی وجہ سے گاڑی بننے میں دیر لگے گی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر سواری کا جائزہ لیا۔ وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ سنگولا تک کسی سواری کا ملنا اس وقت مشکل ہے۔ پھر میں نے مرے مرے قدموں سے پیدل ہی چلنے میں عافیت سمجھی۔ لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے پر ایک شارٹ کٹ راستے کا پتہ چلا۔ میں نے ایک کچی سڑک پر چلنا شروع کر دیا۔ سنسان سڑک ارد گرد پھیلے جنگل کی وجہ سے کچھ اور سنسان ہو گئی تھی۔ اس وقت شام ہونے لگی تھی۔ دن بھر کا تھکا ہارا سورج آہستہ آہستہ دھوپ سمیٹ رہا تھا۔ جھکتی ہوئی شام تیزی سے ماحول پر مسلط تھی۔ کچھ دیر بعد چاروں طرف تاریکی پھیل گئی۔ میں نے اپنے چاروں اطراف نگاہیں دوڑائیں تو دور دور تک ہولناک سناٹا تھا، اور اس گہرے سناٹے نے ماحول کو کافی خوفناک بنایا ہوا تھا۔ سڑک تا حد نگار سنسان اور تاریک تھی، اور اس کے دونوں کناروں پر دیو کامت درخت جھکے ہوئے تھے جو اس کے سناٹے کو مزید وحشت ناک بنا رہے تھے۔ اس سڑک پر اکیلے جانے کا تصور ہی ہولناک تھا۔ چاروں طرف خاموشی کا رات تھا۔ اس رات سردی بھی اپنے عروج پر تھی۔ نہ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف مجھ پر سوار ہو گیا۔ موٹے کپڑے پہننے کے باوجود مجھے سخت سردی میں بھی پسینے آ رہے تھے۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر نظریں گھمائی اور ادھر ادھر دیکھا، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ دوسرے ہی لمحے میں ٹھٹک کر رہ گیا، جیسے کوئی ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے اچانک آنکھ کھل گئی ہو۔ سامنے کا منظر کچھ ایسا ہی تھا۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ میں راستہ بدل کر ایک قدیمی قبرستان میں پہنچ چکا ہوں۔ اپنے ارد گرد کچی پکی قبریں دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ خوف اور دہشت سے میرے بدن میں چونٹیاں رگنے لگی اور میری آنکھیں پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ مارے دہشت کے میں ایک ہی جگہ پر سن ہو گیا، اور میں سوچ رہا تھا کاش کہ میں آج آتا ہی نہ اور اس گاڑی میں سوار نہ ہوتا، نہ گاڑی خراب ہوتی اور نہ ہی میں اس سنسان قبرستان میں پھنستا۔ قبرستان کے ماحول اور اس کے پھیلے خوف سے مجھے اپنی موت سامنے ناچتی محسوس ہوئی۔ یوں میری حالت دیر بدیر بگڑتی جا رہی تھی۔ میں سر پکڑ کر ایک قبر سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ کچھ دیر بیٹھ جاؤں کیونکہ میرا جسم تھکن سے چور تھا، لیکن قبرستان کی دہشت مجھ پر بری طرح حاوی تھی۔ میں نے آرام کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور آہستہ آہستہ اندھیرے میں احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے قبرستان کے داخلی دروازے تک پہنچ گیا۔ دور کہیں آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آواز ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ میں قبرستان کی حدود سے جلد از جلد دور جانا چاہتا تھا۔ ایک دم ہی کسی کتے کی غراہٹ نے میرے رہے سے اوسان خطا کر دیے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ آواز میرے قریب سے آئی ہے۔ خوف سے میرا خون خشک ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، لیکن مجھے کوئی کتا نظر نہ آیا۔ تب میں وہیں بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ میں بہت خوف زدہ تھا۔ اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے قریب چشمے سے پانی ابل رہا ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ دہشت ناک منظر میرے نگاہوں کے سامنے تھا۔ بہت ہی عجیب سی بدبو کا احساس ہوا۔ غور کرنے پر محسوس کیا تو وہ شدید ناگوار قسم کی بدبو چشمے کے پانی سے آ رہی تھی۔ میں فوراً گھبرا کر سیدھا ہو گیا اور آگے کی طرف بے تحاشا بھاگنے لگا، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا وہ چشمہ پانی کا نہیں بلکہ خون کا تھا، اور وہ ناگوار بدبو اس لیے اس چشمے سے آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر بے تحاشا بھاگتا رہا۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میں کہاں ہوں اور کس طرف بھاگ رہا ہوں۔ خاردار جھاڑیاں جگہ جگہ اگی ہوئی تھی، جن کے نوکیلے کانٹے بھاگنے کی وجہ سے میرے جسم کے مختلف حصوں سے ٹکرا کر مجھے زخمی کر رہے تھے۔ میرے جسم سے خون رسنے لگا اور میں نڈھال ہو کر کئی بار لڑکھڑایا، مگر میں نے ہمت اور حوصلہ نہ ہارا اور بھاگتا ہی رہا۔ موت کا خوف میرے دل میں سمایا ہوا تھا۔ میرے قدم چلتے چلتے ایک گھنی جھاڑی میں الجھے۔ میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور منہ کے بل نیچے آ گرا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔
वो इलाका बड़ी बड़ी झाड़ियों से भरा हुआ था। इक्का दुक्का दरख्त ही खड़े थे, इनकी लंबाई आसमान को छू रही थी। पहले पहले तो मैंने सोचा कि रात यहीं बिता दी जाए, मगर जमीन पर बेतहाशा कीड़े मकोड़े और जहरीले हशरात की भरमार थी। चंद लम्हे खड़े होकर मैंने अपनी सांसें दुरुस्त की और थके कदमों से आगे चलने लगा। मुझे दूर कहीं रोशनी महसूस हुई। करीब आने पर मालूम हुआ कि ये रोशनी एक मकान से आ रही है। वहाँ का सारा माहौल बहुत पुरस्रार और सनसनीखेज था। मैंने मकान के बैरूनी दरवाजे पर कई बार जोर जोर से दस्तक दी, मगर दरवाजा न खुला। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे मकान के अंदर जाने का हौसला नहीं हो रहा था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। सोच सोचकर मेरा दिमाग माऊफ हुआ जा रहा था। प्यास की शिद्दत से मेरा गला खुश्क हो रहा था। काफी देर में इसी परेशानी के आलम में खड़ा रहा और मकान के इर्द गिर्द जायजा लेता रहा। अचानक मकान का दाखिली दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और मैं कुछ सोचे समझे बगैर भागकर अंदर दाखिल हो गया। यहाँ तक कि मैंने यह भी न सोचा कि दरवाजा आखिर खुद कैसे खुला। मुझे दो कमरे नजर आए। एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी, जबकि दूसरे कमरे में गुप्त अंधेरा था। रोशनी वाले कमरे में कदमों की आहट सी महसूस हुई। मैंने चौंक कर नजरें घुमाई और चड़चड़ाहट के साथ दरवाजे का कमरा खुल गया। तब मैंने कमरे का मंजर देखा। एक लड़की दरवाजे की तरफ पुश किए पलंग पर बैठी थी। दूसरे ही लम्हे वो मेरी तरफ मुड़ी। मैंने उसे देखा तो मैं देखता ही रह गया। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। ऐसे लगता था जैसे कोई हूर जमीन पर उतर आई है और मेरे दिल पर कयामत ढा रही है। मैं हैरत ज़दा होकर सिर्फ उसके चेहरे को तके जा रहा था। अचानक ही मेरे कानों में एक आवाज आई, यहाँ बैठ जाओ। उसने सोफे की तरफ इशारा किया और उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मेरे दिमाग में मुख्तलिफ सोचें गर्दिश कर रही थी। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि वो अजीब से मशरूब की बोतल और गिलास मेरे सामने मेज पर रखकर एक तरफ बैठ गई। ये पी लो, उसने रसीली आवाज में कहा। मेरा दिल बेतरतीब धड़कने लगा। मैंने लम्हे की ताखीर किए बगैर अजीब से मशरूब भरी बोतल उठाकर मुंह से लगा ली और एक ही घूंट में खाली कर दी। मशरूब का जायका इंतहाई अजीब मगर लज्जत बख्श था। मशरूब पीते ही मुझे मदहोशी होने लगी। अचानक ही वो लड़की बोली, क्या सोच रहे हो नबील अहमद? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं बुरी तरह चौंका। इससे पहले कि मैं कुछ सवाल करता या पूछता कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, वो चेहरा दूसरी तरफ करके पलंग पर बैठ गई। मेरा दिल बेख्तियार किया कि मैं उसको मुखातिब करूं। अचानक ही उसने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ा तो मेरी बेख्तियार चीख निकल गई। मैं दीवानावार चीखने लगा। वो एक इंतहाई दिलखराश मंजर था। वो कोई हूर नहीं बल्कि चुड़ैल थी। उसकी सूरत इतनी भयानक थी कि मेरी जान निकलने वाली हो गई। उसकी बेइंतहा डरावनी शक्ल, उफ, इस कदर भयानक चेहरा, खौफ की शिद्दत से मेरा दिल फट रहा था। ऐसा लगता था कि मेरा दिल अभी बाहर आएगा। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी हो रही थी और उसकी आंखों में कहर और गजब देखकर मेरा दिल दहल रहा था। बड़े बड़े दांत, नोकीली नाक, लंबे लंबे नाखून और उसके हाथों बल्कि पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे। वो चुड़ैल मुझे कहर आलूदा नजरों से घूर रही थी। दूसरे ही लम्हे वो किसी भूखे दरिंदे की तरह मुझ पर झपट पड़ी। उसकी गिरफ्त देखकर मुझे यूं लगा कि आज की रात मेरे लिए आखिरी रात हो सकती है। बस मौत का फरिश्ता मेरी गर्दन दबोचने आ पहुंचा है, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था बेवक्त मौत मेरा मुकद्दर बन चुकी है। फिर हिम्मत करके मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा और पूरी कुव्वत से उस पर हमला किया। यूं उसकी गिरफ्त नरम हो गई और अल्लाह का नाम लेने से वो एक ही झटके से कई फुट दूर जा पड़ी। उसने बहुत हिब्बतनाक शक्ल इख्तियार कर ली और शोला बरसाती निगाहों से मुझे घूर रही थी, जैसे कच्चा खा जाएगी। मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। इससे पहले कि मेरी हालत गैर होती, मैंने गैर इरादी तौर पर आयतल कुर्सी का दम अपने सीने पर करना शुरू कर दिया और अपने इर्द गिर्द हिसार कर लिया। फिर एकदम कसरत से मुझे कुरान पाक की जितनी सूरतें याद थी, मैंने वो सारी बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू कर दी। मेरी सूरतें पढ़ने के साथ साथ वो बुरी तरह चिल्लाने लगी और खौफनाक आवाजें निकालती, और देखते ही देखते वो जहाँ खड़ी थी वही साकित होती चली गई।
दूसरे ही लम्हे मुझे महसूस हुआ कि दो मेहरबान हाथों ने मुझे उठाकर फिजा में बुलंद कर दिया है। मैं फिजा में परवाज कर रहा था, लेकिन मुझे अपने आसपास कुछ दिखाई न देता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरा दिमाग खौफ की वजह से उस वक्त सुन्न हो चुका था और उसने काम करना छोड़ दिया था। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं मर चुका हूँ और मेरी रूह फिजा में उड़ाई जा रही है। मालूम नहीं कितनी देर फिजा में परवाज करने के बाद मुझे जमीन पर उतार दिया गया। वो एक अजीब सुनसान सी जगह थी, बहुत बड़ा खुला मैदान। थोड़े ही फासले पर चंद कमरे नुमाया थे जहाँ से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मुझ पर सख्ते किसी कैफियत थी और मुझे अपना जिस्म बहुत भारी लग रहा था। अचानक ही मेरी समाज से एक मेहरबान आवाज टकराई कि आज तुम्हारी जिंदगी बच गई है, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो। मैंने नजरें उठाकर देखा तो हैरान रह गया। एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बहुत वकार से चलते हुए मेरे करीब आ गए। उनका चेहरा नूर से इस कदर चमक रहा था कि मेरी नजर उस पर न ठहरती थी। फिर उन्होंने मेरे जख्मों पर मरहम लगाया और मुझे आराम करने का हुक्म दिया। उस बुजुर्ग ने मेरे सर पर हाथ फेरा और ना चाहते हुए भी मैं नींद की गहरी वादी में चला गया। सुबह की किरणें आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ पर फैला रही थी। दिन निकल रहा था। तब मैंने आँख खोली और चौंक कर इधर उधर का जायजा लिया। मैं जहाँ था वहीं अपनी जगह साकत हो गया। मैं अपने घर के करीब सड़क पर पड़ा था। मैं बड़ी मुश्किल से गिरता पड़ता वहाँ से भागा। मुझे कुछ होश न रहा। मैं घर में दाखिल होकर सीधा कमरे में चारपाई पर गिर गया। उस वक्त मुझे शदीद सर्दी लग रही थी और मेरा बदन बुरी तरह कांप रहा था। ये एक हकीकत थी जो बरसों पहले मुझ पर गुजरी थी। उस रात मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था, मगर मेरे रब रहमान की रहमत नाजिल हुई और ऐसा मौजज़ा हुआ कि मेरी ज़िंदगी बच गई। आज भी उस रात के किसी भी मंजर का ख्याल मुझे जब भी आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी यूँ लगता है कि जैसे वो एक ख्वाब था, एक इंतहाई डरावना और भयानक ख्वाब। लेकिन मैं फिर भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उस रात अगर खुदा ने अपनी गैबी इमदाद ना की होती तो शायद आज मैं ये कहानी ना लिख रहा होता। मौज़ूद सामीन, उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।